अनुग्रह को आम जीवन मध्य आम अनुभव करू आउ प्रभु जी आम कि प्रकार दया कर अनुग्रह कर तेणु आमने चरण निकट निजर मन प्राण शरीर आत्मा को दौ आम भूल भटिका जहा सब प्रभु आम क्षमा मागू एवं ए सुंदर समय पाए ए दिन पाए आ जीवन जे आम प्रभु देते ए निमंते आम सत्य आत्मार सेवा करू आउ जो अल्प समय आम पाइछु प्रभु आम ये जीवन द्वारा ये समय द्वारा केवल संतोषजनक कार्य हो संतोषजनक सेवा उपासना हो यह माने चिंता करू आ पवित्र आत्मा आम साहाय्य करंतु प्रार्थना प्रभु वर्तमान आम प्रार्थना करिबा प्रार्थना पूर्व पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन करिबा गोटे मिनिट मोर इंटरनेट पूरा लो ही क्या सॉरी आउ चार्ज पूरा कमी जाइतला आपण मानकु बहुत सॉरी वर्तमान आम माने आराधना पूर्व पवित्र धर्मशास्त्र गीत संहिता तार 136 आज 21 ठारू नहीं आज 11 ठारू 20 पद पर्यंत आम माने अध्ययन करबा मिलित भाव अध्ययन करी परमेश्वर गौरव कर प्रत्येक सप्ताह भाया मु प्रथम लाइन पढ़ी आपण माने द्वितीय लाइन पुणी सेमानक मध्यरु इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी कहीं मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी मात्र फारो और ताहार सैन्य गण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे प्रांतर दे आपना लोक मान को गमन कराइले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महाराज गण को संहार कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पराक्रांत राजा मान को संहार कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी इमोरियो मान को राजा सियोन को बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पुणी बासन राजा ओ को बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु ये पठित वाक्य रे पुणी श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एवं ए अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आरंभ पूर्व आम माने आरंभ प्रार्थना करिबा आ प्रभु मठारे आजिर उपासना को समर्पित करिबा आ प्रभु आम को जीवन रखुछंती तेणु धन्यवाद देबा ए समस्त प्रार्थना आरंभ प्रार्थना रे आम को पठाए नेबे आम को गहन रे अछंती आम को प्रिय भौणी मिसेस नलिनी जेना को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे आम पठाए प्रेज द लॉर्ड सिस्टर प्रेज द जुम रे उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार आसंता आमे प्रार्थना करिबा हालेलुया 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 धन्यवाद महिमा प्रशंसा पाइबा निमंते एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर राजा मानक राजा देव मानकर देव हा मानकर परित्राण कर्ता परमेश्वर धन्यवाद दउछु राजा तुम्हें प्रेम दया अनुग्रह कल बोली पिता हे सुंदर सुजोग आमे पाई अछु प्रभु आज दिन रे प्रभु एक नूतन दिन को भोग करबा निमंते एवं एई जूम माध्यम रे तुमर निकटवर्ती हेबा निमंते अनुग्रह देई अछ आमे धन्यवाद दउछु प्रभु ए जो सुंदर सुजोग प्रभु दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष
आमानकु सुरक्षा दे आमानकर प्रतिपालक परमेश्वर होई आसुअछ राजा आमानकर कोनोसी नाही प्रभु कोनोसी धार्मिकता नाही केवल तुमर विविध दया अनुग्रह प्रेम सकाशे सुंदर सुजोग पाउछु प्रिय प्रभु एतळे प्रभु ए ओमेन फेलोशिप को तुमर हस्तरे देउछि राजा प्रिय भौणी परिचालना करी आसुअछन्ति तांको तुमे आशीर्वाद कर अनुग्रह कर जेते जन जोड़ी ही अच्छु प्रभु जोड़ी हेबा निमंते प्रस्तुत होउछन्ति प्रत्येकଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ମନ ସ୍ଥିର ହୃଦୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର କୁଶ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଭୟର ସହିତ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଭୟ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୁମକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଟୁନୁଲିମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ आमे प्रभु सुंदर सुजोग पाउछु राजा महिला माने तुमर उपस्थिति मध्य बढ़ुअछु मोर परमेश्वर धन्यवाद होछि तांको आशीर्वाद कर आज पिता परमेश्वर जो माने आराधना करिवे वाक्य अध्ययन करिवे जो प्रभु तुमरे दासी को तुमे मनोनीत करियो सकल विषय तुमर हस्तगत करूछु मोर परमेश्वर प्रत्येक को तुमर आत्मांकर अभिषेक रे पिता तुमर आत्मांकर उपस्थिति रे तुमर आत्मांकर चालन रे सकल विषय हेबा निमंते साहाय्य कर प्रत्येकंकर जीवन द्वारा तुमे गौरव पाओ महिमा पाओ आरंभ शेष पर्यंत तुमर उपस्थिति रख मोर परमेश्वर आमाने शून्य हृदय ने बसी अच्छु प्रभु रिक्त हस्तरे बसी अच्छु मोर परमेश्वर आमानकु पूर्ण हृदय दियो पिता आमानकु तुमे दया कर तुमर से जीवंत भाग्य आराधना द्वारा तुमर से पवित्र उपस्थिति मध्य आमानकु रख आमाने जे प्रकार तुमर गौरव करिबो महिमा करिबो आजिर उपासना जे प्रकार तुम निकट रे ग्रहण योग्य हेई पारिबो प्रभु एवं आमानकर अंतरर समस्त प्रकार प्रशंसार बळी धन्यवाद बळी तुम निकट रे ग्रहण योग्य हेई पारिबो आमानकर प्रार्थना तुमर सिंहासन निकट रे पहुंचिबो सेही प्रकार दया अनुग्रह कृपा कर बोली प्रार्थना करूछि सकल आदर महिमा केवल तुमे पाओ आजिर ऑनलाइन उपासना को पुणी आमे प्रत्येक तुम क्रूस तळे समर्पित होई आज समस्त विषय तुम हस्त मुखरे तुम्हें केवल गौरव पाओ बोली जीशुଙ୍କ नाम मागिली पिता आमेन धन्यवाद सिस्टर आमेन बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आरंभ प्रार्थना रे कोडी नेछंती विशेष कर प्रभु को धन्यवाद देछंती प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान आमाने वर्षि माध्यम को जीवा प्रिय प्रभुଙ୍କର गौरव प्रशंसा करबा तांकरी महानता पाई तांकरी प्रेम पाई तबे आमान को गहन रे जोड़ी छंती प्रिय भौणी पी सुस्तिना को आह्वान करे आमान को आराधना रे कोडी Praise the Lord, auntie. Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जूम रे उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ ମୋର नमस्कार आसନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପୁଣି ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ତରଫରୁ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି महिमा सदा प्रभुଙ୍କର संभ्रम सदा प्रभुଙ୍କର महिमा सदा प्रभुଙ୍କର संभ्रम सदा प्रभुଙ୍କର धन्यवाद गौरव धन्यवाद गौरव जुगे जुगे ताहांकर महिमा सदा प्रभुଙ୍କର संभ्रम सदा प्रभुଙ୍କର महिमा सदा प्रभुଙ୍କର संभ्रम सदा प्रभुଙ୍କର हालेलुया 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 ताहांको उद्देश्य गान कर ताहांको प्रशंसा गान कर ताहांको उद्देश्य गान कर ताहांको प्रशंसा गान कर पराक्रम धन ज्ञान पराक्रम
जुगे जुगे ताहांकर महिमा सदा प्रभुंकर संभ्रम सदा प्रभुंकर महिमा सदा प्रभुंकर संभ्रम सदा प्रभुंकर जग निवासी उठाओ स्वर सर्वे दे उच्च करताल जग निवासी उठाओ स्वर सर्वे दे उच्च करताल मंगलमय करुणामय मंगलमय करुणामय सेना में उल्लास कर महिमा सदा प्रभुंकर संभ्रम सदा प्रभुंकर महिमा सदा प्रभुंकर संभ्रम सदा प्रभुंकर अनंत स्थायी धर्म तांकर विधि सकल तांक अटल अनंत स्थायी धर्म तांकर विधि सकल अटे तांकर ताहांक नाम आदरणीय ताहांक नाम आदरणीय से नामे प्रशंसा कर महिमा सदा प्रभुंकर संभ्रम सदा प्रभुंकर महिमा सदा प्रभुंकर संभ्रम सदा प्रभुंकर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महत नामर गौरव हो प्रभुंकर महत नामर प्रशंसा हो प्रभु आम मान को केते दया कले अनुग्रह कले आम मान को जीवन रे बंचाई अछंती तांकरी सेवा उपासना आराधना करबा निमंते तांकरी गौरव करबा निमंते एणु आम माने से सत्य ईश्वर को धन्यवाद देबा प्रशंसा करबा गौरव करबा आ प्रशंसा करू करू गौरव करू करू आम मान निज निज को प्रभु को पाद तले निज को समर्पण करबा एवं प्रभु को आम जीवन को डाकिबा कारण प्रभु जदि आम जीवन रे थिबे ताहले प्रभु आमर सब विषय से आशीर्वाद करी आनिबे आमर समस्त रोग से सुस्थ करिवे समस्त अभाव मोचन करिवे तो आम माने प्रत्येक तांकु आम जीवन को डाकिबा एही गीत माध्यम रे मैं तेरी ही कला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दो मैं तेरी ही कला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दो यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरी मैं तेरी ही कला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दो मैं तेरी ही कला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दो जो मीटिंग नंबर फोटो उठे रखी देना शक्तिमान तो ही है सबको संभलता भी तो है सर्वशक्तिमान तो है सबको संभलता भी तो है तेरी आराधना में करो तेरी आराधना में करो तेरी आराधना में करो तेरी आराधना में करो यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ
ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ, ऊपर है मेरी, मैं तेरे ही कला हूँ। खुद को तेरे हाथों में दे दूँ, मैं तेरी ही कला हूँ। खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। जीवन की खुशियाँ तो ही है, रिसे देने वाला तो है। जीवन की खुशियाँ तो ही है, रिसे देने वाला तो है। तेरे आराधना में करो, तेरी आराधना में करो, तेरी आराधना में करो, तेरी आराधना में करो। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 मैं तेरी ही कला हूँ। खुद को तेरे हाथों में दे दूँ, मैं तेरी ही कला हूँ। खुद को तेरे हाथों में दे दो। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମର୍ପିତ ହଉ ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରିବା। କାରଣ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅସାର ମାତ୍ର, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୁଭ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ସଫଳତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅସାର ମାତ୍ର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଯେ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ଆମେମାନେ କି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ କାଟିଅଛୁ, ଆମେମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ କି ସେଇ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଇପାରିବା, ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ସମର୍ପିତ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। बीत जाओ शुभ समय, बुझी जा रे बुझ मन, बीत जाओ शुभ समय, বুঝি যাই বুঝ মন, অতি অল্পটে সময়ের মান, ক্রুশ পাশে নিয় শরণ, ফেরিয়া 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 বন্ধু মোর, বন্ধু মোর, বন্ধু মোর, বন্ধু মোর, মোহমায়ার অনিত্য সংসার, হয়েছিব দিনে নরখার, ধন জনমান ক্ষণ ভঙ্গুর, সাহা নহিবে কেহি তোহর, নিঃসহায় হই
ମରିବୁ କାହିଁରେ ନିଃସହାୟ ହୋଇ ମରିବୁ କାହିଁରେ ତାଙ୍କ ଧାମେ ନାହିଁ ମରଣ ଫେରିଆ 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 ବନ୍ଧୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏ ଜଗତେ ଅଟେ ସବୁ ଅସାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଯେ ସାର ପାପ କ୍ଷମି ଯିବ ଜୀବନେ ତହାର କରିଲେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତ ଫେରିବା ପଥ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତ ଫେରିବା ପଥ କରିବାକୁ ତତେ ଗ୍ରହଣ ଫେରିଆ 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 ବନ୍ଧୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେବା କାରଣ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କଲେ କେତେ ଦୟା କଲେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ସେବା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ତାଙ୍କରି ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କରି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆରାଧନା କରିବା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଦୟା କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ମାସ ପରେ ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ସଂକଟରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖର କବଳରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଣିଲ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବୁଧବାର ଦିନର ଏହି ମହିଳା ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ମହିଳା ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ସେବା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସି ତୁମରି ସେବା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଏତେବେଳେ ଆମମାନେ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ କର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ ଯେଉଁମାନେ ପଦ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତମରି ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛି ରାଜା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଆରାଧନାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ କାଟିବୁ ରାଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନର ବାକ୍ୟ ମାନ ଦେଉଅଛ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ପରିଚାଳିକା ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦଉଛି ରାଜା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗିଲେ ପିତ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଝିଅ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ବହୁତ ଲର୍ଡ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଇପାର ୱାର୍ସିପ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ୱାର୍ସିପ କରିବା ଆଉ ଯେତେ ଗୀତ ବୋଲିଲ ସବୁ ଥିଲା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତ ଯାହାକି ଭକ୍ତିର ସହିତ ବୋଲିଛ ଆଉ ଉଦ୍ଯୋଗୀର ସହିତ ବୋଲିଛ ପୁଣି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ବୋଲୁଥିଲ ଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ସବୁ ଗୀତ ମାନଙ୍କର ଥିଲା
ଆଉ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ କରିକି ବୋଲୁଥିଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲ ତା ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଟାଣି ନେଲା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବଲ ରିଡିଂ ଆଉ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଶୁଣାଇବେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମିସେସ୍ ସୁନିତା ନାୟକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଉଣୀ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବାଇବଲ ପଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମିଟିର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପର୍ବ 1 ରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶୋର ନାହିଁ ସେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ବିନାଶରୁ ତୁମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ଦୟାରୂପ ମୁକୁଟରେ ତୁମକୁ ଭୂଷିତ କରନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ତୁମର ମୁଖ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି ତହୁ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭର ନୂତନ ଯୌବନ ହୁଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି ଓ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସୁବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ସେ ମୋସାକୁ ଆପଣା ପଥ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆପଣା କ୍ରିୟା ସବୁ ଜଣାଇଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ ଓ କୃପାମୟ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଧମକାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଦାକାଳ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ରଖିବେ ନାହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରମାଣେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେପରି ଉଚ୍ଚ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୟା ମହତ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସେତେ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଧୂଳି ମାତ୍ର ଏହା ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦିନ ତୃଣତୁଲ୍ୟ ଯେପରି କ୍ଷେତ୍ରର ଫୁଲ ସେପରି ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ ତହି ଉପରେ ବାୟୁ ବହିଲେ ତାହା ନଥାଏ ପୁଣି ତହିର ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାହାର ପରିଚୟ ପାଇବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିୟମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ପୁଣି ପାଳନାର୍ଥେ ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁତ୍ର ପୈତ୍ରାଦି କ୍ରମେ ଥାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାଧକ ଓ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ରବ ଶ୍ରବଣକାରୀ ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଦୂତଗଣ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚାରକ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିମତ ସାଧକ ସୈନ୍ୟ ସକଳ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ସକଳ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଉ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସେବା ମନ କରିବା ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଆମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେର୍ସ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିପାରିବେ Praise the Lord ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର Praise the Lord. ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଯୋହନ 1 ପର୍ବର 12 ପଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ করবি সমস্তকে নমস্কার তোমরা নমস্কার। সদাপ্রভুর প্রশংসা করো সদাপ্রভু স্তব করো কেননা তিনি মঙ্গলময়
তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। গীত গীত সঙ্গীত 106 এক পদ। নমস্কার, থ্যাংক ইউ। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବର 6 ପଦ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଗୀତ ସଂହିତା 112:1। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନକ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ। ଗୀତ ସଂହିତା 19 ପର୍ବର 7 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା। ବହୁତ ଆହେ ବହୁତ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ଶୈଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 95ର 1 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଯେବେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ତୁମେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବର 2 ଆଉ 3 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ, ବହୁତ ବହୁତ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିମୋନି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀଷ ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟ ହଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଏ ବୁଧବାର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତରେ କେତେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ତନୁଜା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମିସେସ୍ ତନୁଜା ସିଂ ହଁ ରେ। ଦିଦି, କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରେୟର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା କରୁଛି, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁଥିବା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିବ ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢି ନେବେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲର ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ୟୁମର, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ହାଇ ବିପି, ଲୋ ବିପି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବୁଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥର ରହିଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢି ନେବେ। ପୁଣି
प्रत्येक मंडली मान निमंते प्रार्थना करेदेवे प्रभु दीदी से प्रत्येक मंडली पास्टर कर्मकर्ता जिते समस्त लोक अच्छा कार्यकारी होती प्रत्येक निमंते प्रार्थना करवा से माने जेपरी मिलित भाव एक मनरे जेकोसी प्रभुकर कार्य को आगे से निमंते प्रार्थना करेंगे ये तीन गोटी प्रेयर पॉइंट दीदी आप प्रार्थना कर ने दीदी नमस्कार। हाँ दीदी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार दीदी। बिंदु दीदी नमस्कार। दीदी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार टिके 2 मिनिट दीदी टिके क्षमा करिवे टिके जूम रो हाँ उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आपण मानकर समस्त किछि समय नष्ट करथिबारु क्षमा प्रार्थना करे। आपण माने मो परिवार पई प्रार्थना करी आसुथिले आउ सोमवार दिन मांकर देह पई प्रार्थना करुथिले मां प्रभु कपल को चली जाइछन्ते प्रार्थना करिवे केबे से दीदी केबे दीदी सोमवार दिन दीदी ओहो गाँ रे अछंती कि ना पळे आसिले नहीं जस्ट पहुंचले दीदी ओहो आसे आसिली सोमवार दिन जाइथिली आसिली आ ओहो प्रार्थना करिवे सकाकळ परिवार नानी को देह भलो नै जानिछन्ती आपण माने प्रार्थना करि आसुछन्ती शेष पर्यंत मध्य मां ईश्वरंकर सहित लागी रहिले प्रार्थना कले प्रार्थना सरला परे निजको समर्पण करी बड़ नानी को प्रार्थना करबा पई कहिले किंतु दीदी कहिले मामे तो प्रार्थना करिछु तमे निजे प्रार्थना करो ईश्वरंक निकट रे प्रार्थना कले तांको जीवन प्रार्थना सरला परे चली गला निजे समर्पित होई चली गले शेष पर्यंत मां ईश्वरंक सहित लागी रहिले शेष काकल परिवार को मांको आत्मा को प्रार्थना स्मरण करबे आज्ञा को देह मध्य भल नाही दुईटी गोड़ फुली जाई छे 3-4 दिन हला परिवार पई प्रार्थना रे तोଳି धरबे आज्ञा समस्त को नमस्कार। हाँ उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार जनाए शुभुची रे बिंदु हाँ दीदी शुभा जाउछ आशा माने प्रार्थना करबा आहे आमानकर प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर आमानकर अज्ञात दुष्ट परमेश्वर केवल जे तुम्हें तुम निकट प्रभु को कौन सी विषय अगोचर नहीं तथापि तुम्हें आमान को कहू माग तुम मान को दिया जीवो बोली हाँ राजा से विश्वास से भरोसा रखी तुम्हें जे सैन्याधिपति सदा प्रभु तुम्हें समस्त कार्य करिबार एकमात्र परमेश्वर समस्त समाधान करिबार प्रभु एथिबाई प्रभु तुम पाद तले समर्पित हो अनेक विनती प्रार्थना करने मध्यस्थी हो प्रभु आमान को तुम निकट को आसवा सुंदर सुजोग धन्यवाद दूसु बापा आम निज निज तो सब बड़े प्रार्थना करुछु निज तो निजे चिंता सब बड़े करुछु मोर परमेश्वर मत गोटे मुहूर्त गोटे अल्प समय प्रभु को अन्य मान निमंते तुम निकट विनती करने अन्य मान निमंते तुम निकट प्रभु को गुहारी करने सुंदर सुजोग देखार परमेश्वर बोली धन्यवाद दौछु मोर परमेश्वर हमनकर प्रत्येक प्रार्थना तुम्हें शुणुच आ उत्तर दौथिबार परमेश्वर बोली धन्यवाद दौछु हाँ बापा एत बेले रायका दीदी माँ आम प्रार्थना कर आसुलु मोर परमेश्वर हाँ बापा गोपक पकस हेले से वृद्धा अवस्था अनेक शଯ୍ୟାଶାयी प्रभु को अनेक दुख कष्ट जंत्रणा सह्य कर जगत रही किंतु तमें बाबा को संपूर्ण विश्राम देछ शांति देछ आत्मा को तुम्हें ग्रहण कर तुमको प्रणाम कर मोर परमेश्वर हाँ बापा को तुम्हें दया कर अनुग्रह कर से परिवार रे से सकाकुल परिवार को तुम स्वाद रखुच बापा तुम्हें स्वर्ग शांति सांत्वना दियो बोली प्रार्थना करुछु बंधु परिजन प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें हाँ बापा को माँ को हराई से माने जो सकाकुल अवस्था अच्छा तुम्हें शांति दियो बोली प्रार्थना करुछु पुणे हाँ बापा दीदी बड़ भौणी मत तुम प्रार्थना कर बापा अनेक दिन हला से असुस्थता अवस्था अच्छा बापा निज काम निजे कर शଯ୍ୟାରୁ उठी पार मोर प्रभु तुम्हें तो आम परम बद्य परमेश्वर को राजा
तुम आमनकर सृष्टिकर्ता आमनकर निर्माणकर्ता आमनकर प्रतिपालक परमेश्वर आमनकर शरीर अंग प्रत्यंग को तुम्हें निर्माण कर बापा जगतर डॉक्टर माने जहाँ को बापा को चिन्ह पारती नहीं जो मानकर औषधर आम सुस्थ हो न पारू मात्र तुम पदे आज्ञार जो मानकर बापा शरीर संपूर्ण सुस्थता आरोग्यता पाइब हे मोर स्वर्गीय पिता तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करछु तुम करुणार दृष्टि ऊपर पका शज्जा को परिवर्तन कर शिरा प्रशिरा को बल दियो शक्ति दियो बोली प्रार्थना करछु मोर परमेश्वर से जेपरि उठिबे कर्म करिवे मोर गौरव करी बंचिबे साहाय्य कर बोली प्रार्थना करछु परिवार प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर आज्ञा को तुम स्वाद रखुछु मोर प्रभु तुम्हें शरीर को सुस्थता दियो अनेक कार्य करिवार अछि मोर परमेश्वर अनेक गुरु दायित्व बहन करके से कार्य करती मोर परमेश्वर तुम्हें आरोग्यता दियो बोली प्रार्थना करुछु गोड़ फुला है विभिन्न समय से झाड़ा अनेक दुर्बलता विषय बापा को शरीर अच्छी तुम से जीशु नाम पवित्र रक्त धोई परिष्कार कर सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करुछु मोर प्रभु तुम्हें दया कर दया कर दया कर हाँ बापा से आज अनेक रोगग्रस्त लोक मैंने अच्छा मोर परमेश्वर जो मान कि मारात्मक रोग अधिक टंका खर्च हबार रोग अनेक गरीब श्रेणी लोक मान प्रकार किडनी प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम बीपी सुगर हाँ मोर परमेश्वर जो माने कि उत्तम चिकित्सा पाई पारती ना मोर प्रभु गो ये प्रकार निराश अवस्था रही लोक मान तुम अचल रखुच मोर प्रभु तुम्हें आम सृष्टिकर्ता परमेश्वर हाँ बापा गो आम को सुरक्षा देवा निमंते तुम्हें प्रहारित होता परमेश्वर आम को सुस्थता देवा निमंते तुम्हें क्रूस ऊपर रक्त बुआई मोर प्रभु तुम्हें दया कर दियो बोली प्रार्थना करूँ मोर परमेश्वर तुम्हें दया कर दियो जो माने निराश अवस्था अच्छा अनेक रोग जंत्रणा अर्थर अभाव हाँ बापा को तुम चिकित्सा पाई पारना हे मो परम बद्य परमेश्वर आमनकर आरोग्यकारी परमेश्वर सुस्थकारी परमेश्वर तुम से करुणार हस्त स्पर्श कर सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करछु मोर परमेश्वर तुम कृपार दृष्टि पकाई तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करछु मोर परमेश्वर तुम वाक्य पठाई तुम्हें सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करछु मोर प्रभु तुम्हें दया कर दया कर दया कर जो माने सेवा करती से मनोबल को तुम्हें दृढ़ कर राजन निजर पिता माता हो भाई बंधु हो बापा को जो माने प्रभु असुस्थ अवस्था थिला बेले सेवा करुछन्ते तुम स्वास्थ्य दियो सेवार मनोभाव दियो दृढ़ता दियो बोली प्रार्थना करछु मोर परमेश्वर से बल शक्ति सामर्थ्य दियो तुम निकट भरोसा करी तुम निकट निवेदन कर प्रार्थना कर सहित सेवा करने से प्रकार मन दियो बोली प्रार्थना करछु कारण ए जगत आम देखुचु बापा मानकर साई पड़िशा देखुचु जे अनेक बापा पिता माता असुस्थ हो गला से अनादर करते जो माने रोग सज्जा पड़ी था अनेक दिन बापा सेवा कला से वितृष्णा मनोभाव हो जाती हे मोर प्रभु तुम्हें दया कर दया कर दया कर बोली प्रार्थना करुछु दया कर अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करुछु से मोर प्रभु हाँ आगामी दिन में प्रभु को जो इलेक्शन अच्छे तुम्हें दया कर मोर परमेश्वर मोर देश तो प्रभु देव पूजार देश मोर देश एक नर हत्यार देश मोर देश एक व्यभिचार देश को मोर परमेश्वर मोर देश प्रभु तुम साधु लोक मान को हत्याकारी देश प्रभु तुम साधु लोक मान रक्त भूमि रे पड़ा भूमि को अभिशप्त कर प्रभु ये प्रकार देश में बास करथुआ बेले तुम निकटर विनती प्रार्थना करछु आम देश को सुस्थता दियो बोली उत्तम शासन करता दियो बोली प्रार्थना करछु मोर परमेश्वर तुम्हें दया कर दया कर दया कर राजन तुम्हें कह छड़प केते जन तुम निकट प्रार्थना कला बेले तुम आम देश को सुस्थता करवा बोली हे मोर प्रभु तुम निकट विनती प्रार्थना करुछु आज हम प्रभु कोणे कोणे तुम लोक माने प्रभु को तुम निकट डाक छाड़ुछंती तुम निकट आर्तनाद करुछंती मोर परमेश्वर प्रत्येक प्रार्थना शुणी तुम्हें आम देश को सुस्थता दियो आम देश को उत्तम शासन करता दियो बोली प्रार्थना करछु राजन आज विभिन्न दल बाहरी प्रभु विभिन्न प्रकार लोक माने शासन गादी पर बसिला निज निज स्वास्थ्य चेष्टा करी अन्याय विचार करी प्रभु से कि प्रकार भाव देश को बाबा विनष्ट करुछंती हे मोर परमेश्वर
ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଉତ୍ତମ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଦୟା କରି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜୟୀ ହେଇ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସୁବିବେଚନା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଗୋ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଦୟା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ ବୋଲି ତମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବାପା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଭୟ ରଖି ଶାସନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ତମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର ଗୋ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ମନ୍ଦ ତାହାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର, ମନ୍ଦ ତାହାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଢି ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସୁବିବେଚନା ତୁମେ ଦୟା କର। ହଁ ବାପା, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମର ଚଳନ୍ତଳ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ତମର ଚଳନ୍ତଳ ରଖୁଛୁ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ନିଜର ଗର୍ବ କି ହଁ ବାପାକୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳର କଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନମ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ସଚେତନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜନ। ନିଜ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଜାଡିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ହଁ ବାପାକୁ ପଲକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସୁବିବେଚନା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ତମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାଛ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମନ୍ଦ ତାର ଦୂରରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଗୋ, ସେମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ବାପାକୁ ଯେ ସଙ୍କଟର ଦିନ, ବିପଦର ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଠିଆ ହବା ପାଇଁ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜଗତପତି ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶକ୍ତି, ହଁ ବାପା ଗୋ ତମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି, ତମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଜ୍ଜାରେ ବାପା ଆମେ ଯେପରି ପରିଧାନ ହବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଦର୍ଶର କାରଣ ହବୁ, ଜଗତପତି ଆଗରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା ବେଳେ ବିଜୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିଜୟ ପାଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଦୟା କର ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ବାପା ଗୋ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଜଗତର ସବୁ ସୁଖ ଲାଭ କରିଛୁ, ମାତ୍ର ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ମନ୍ଦତା ଯଦି ଛାଡି ନାହୁଁ, ହେ ରାଜନ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ତୁମର ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭରପୁର କରିଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖ ଗୋ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦିଅ ଗୋ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପାଇ ଏକ ହଁ ବାପା ମାର୍ଜିତ ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ହଁ ବାପା ଗୋ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଅଳି କଲୁ ଗୋ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା କି ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ମାଗିଛୁ, ଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଯାହା ମାଗି ନାଉ ଗୋ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସ ଆମେନ୍। ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେତିକି ନିବେଦନ ରଖାଯାଇଥିଲା ଅଧିକ ହ୍ୟାଲୋ, ପରିମାଣରେ ଶୁଭୁଛି ରେ ବିନ୍ଦୁ? ହଁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଦିଦି। ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଭା ଗଲାନି, ଭାବିଲି ସେଟା ସରିଲା ବୋଧେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଶୁଭୁନି କି କଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉଥରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭା। ହଁ ଶୁଭୁଛି ଦିଦି, ଶୁଭୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଭା ଗଲାନି। ହଁ, ମୋର ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୋଝର ସହିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ନିବେଦନ କରିଛି, ବିନତି କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବି
प्रभु निवेदन करथिबारु प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, समस्त विषय प्रभु रचना करछ। धन्यवाद। वर्तमान जदि आउ धन्यवाद। काहारी निवेदन रही तो कहले से 3 मंथ माने प्रभु रचना करबा प्रार्थना करबा। काहारी प्रार्थना अनुरोध रही कि ठीक अछि। जदि नाही आम वाक्य निमंते प्रार्थना करिबा। अम्मान को गहन रे अछंती मिसेस सुललिता आंध्रप सिस्टर अछंती, तांको मन अनुरोध करे सुललिता आंध्र। हाँ अच्छी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान आम वाक्य शुणा जा प्रभु प्रत्येक समर्पित करेंगे जेपरी आग्रह सहित शुणा गोटाए कान शुणा गोटाए कान छाड़ी न दे हृदय मध्य संचय कर विशेषकर प्रत्येक निमंते प्रार्थना करने साथे प्रभु प्रिय दासी निमंते आज जो वाक्य आनी दासी निमंते वाक्य निमंते आप प्रार्थना करें। प्रथमे प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे जूम रो उपस्थित समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। मोर भॉइस आसुची? हाँ सुबह जाउछ। अच्छा ठीक अच्छे। आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद देउछ पिता ए समय रे बापा आम मान को प्रभु यीशु हाँ प्रभु सखाल ठारू ए संध्या पर्यंत प्रभु आम मान को सर्व प्रकार मंगल विपद आपद रोग संकट रू उद्धार करी आनी प्रभु तुमरी पद तले प्रभु यीशु हाँ फिजिकली भाव एकत्रित न हेले मध्य प्रभु आम माने सोशियोलॉजी रे प्रभु आम माने एकत्रित होई प्रभु तुमरी पद तले बसी प्रभु अनेक विषय नहीं प्रार्थना कलु अनेक विषय नहीं प्रभु यीशु निवेदन कलु एवं गीत गान कलु समस्त विषय तुम्हें गौरव पाइछ। मु धन्यवाद देउची। वर्तमान प्रभु यीशु हाँ वाक्य समय आसी प्रभु आम वाक्य शुणा जीवु जो दासी को बापा तुम्हें मनोनीत कर बापा तुम्हें बहुल भाव तुमरी आत्मा का अभिषेक द्वारा प्रभु तक अभिषेक करी प्रभु तुम मुख निर्गत वाक्य द्वारा आमको हाँ प्रभु कथा कह बोली मु निवेदन करुअछि प्रभु दीदी को संपूर्ण हजाओ लुचाओ एवं तुम्हारी पवित्र वाक्य तुम्हें आम मान को प्रकाश करो बोली प्रार्थना करुअछि। प्रिय प्रभु प्रार्थना करुछि एठारे जेते आमे प्रभु श्रोता उपस्थित अच्छु आम प्रत्येक प्रभु यीशु शुणिबार मन दियो प्रभु हाँ प्रभु अदृश्य भाव प्रभु आम माने प्रभु अच्छु एक आरक को किंतु बापा तुम्हें दृश्यवान ही आम प्रत्येक को तुम्हें देखुच प्रभु को प्रकार मन नहीं आम माने तुम्हारी वाक्य शुणुचु डिसिप्लिन रो अच्छु कि नहीं ये समस्त विषय तुम्हें देखुच प्रभु प्रार्थना करुअछि। आम जेते उपस्थित अच्छु आम प्रत्येक को प्रभु यीशु एक डिसिप्लिन रो माइंड दे प्रभु तुम्हारी वाक्य को सुनिबा पई तुम्हें साहाय्य करो एवं प्रभु से वाक्य को आम हृदय मध्य संचय करी प्रभु बहु गुण फल फली पारिबु एथिपाई तुम्हें आशीर्वाद कर। हाँ प्रभु तुमरी परिचारिका माँ जो प्रकार कहले गोटे कर्णर शुणी आउ गोटे कर्णर ताकू छाड़ी न दे प्रभु आपणार बुकु पटार ताकू बांधी रखिबु एथिपाई तुम्हें साहाय्य कर बोली निवेदन करुअछि प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। पुणी थरे दीदी को तुमरी पाद तले देउछि प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर तुमरी वाक्य दे प्रभु आम मान को कथा को यीशु का नाम रे मागुछि पिता आमीन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जहाँ प्रार्थना दिया जाइए बाकी निमित्त आप प्रार्थना कढ़े नहीं प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान वाक्य शुणिबार समय आज वाक्य परिवेषण कर प्रभुंकर प्रिय दासी आम समस्त सुपरिचित प्रभु इ प्रकार अनुग्रह कर आसी आसंती विभिन्न जूम मानक गीत प्रार्थना वाक्य द्वारा गौरव कर समय देइछंती सेपरि गिफ्ट प्रभु प्रदान कर आमरी वोमेन्स फेलोशिप रे वाक्य प्रार्थना गीत द्वारा आम प्रत्येक को उत्साहित करछंती। वर्तमान तांकरी प्रिय दासी को प्रभु आज मनोनीत करिछंती वाक्य को आम मान गहन रखा निमंते तेबे एई समय मध्य आज वाक्य परिवेषण करने निमंते मु आह्वान करे मिसेस आशा प्रकाश सान्नायक फ्रॉम रायगड़ा मौसी को अनुरोध करे आग को आसबे आम मान निमंते प्रभु जो वाक्य दे अछंती ताको
ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଇ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିନ୍ଦୁବାସିନୀ ଭଉଣୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଏ। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଟୁନୁଲିମା ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯେ ତାଙ୍କରି ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଉଜ। ଆଉ ଜୁମ୍ରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଜିହୋବା ଜିରି ସଦା ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଦୟା କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତୁମରି ସେବା ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ମୁଖପାତ୍ର ହେଇ କଥା କୁହ। ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁମରି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆବରି ରଖ। କୌଣସି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋ ମୁଖପାତ୍ର ତୁମେ ହୁଅ, ମତେ ସୂଚି ପବିତ୍ର ତୁମେ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ମୁଖପାତ୍ର କୁହ। ଆଜି ଯାହା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଇଛି ସେଇ ବାକ୍ୟ ତୁମେ କଥା କୁହ ବୋଲି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ତୁମେ ମତେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ସାଥେ ସାଥେ ରୁହ ବୋଲି ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସନ୍ତା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଆମେ ମାଥିୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ପର୍ବର 7-8 ପଦ ପାଠ କରିବା। ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଯେ ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଆଉ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ମାରେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ମୋର ଆବାଜ ଠିକ ଶୁଭୁଛି ନା ସ୍ଲୋ ହଉଛି? ଆମେ ଏଠି 3ଟି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, କଣ ନା ମାଗ, ଖୋଜ ଆଉ ଦ୍ୱାରରେ ମାର। 3ଟି ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହା ହଉଛି ଖୋଜ। ଖୋଜିବା ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଆମେ ମାନେ ଖୋଜିବା ଓ ସନ୍ଧାନ କରିବା ବିଷୟ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଠିକ ପଥ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇବା ନ୍ୟାୟ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖୋଜିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏକ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ଖୋଜିବା ବିଷୟରେ। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 23ର ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ବ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗିତ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସେଇ ପୂର୍ବରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମୂଷାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ ଏଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଯାଇ ଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ହେବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଶସ୍ୟ ତୁମେ କାଟିବ, ଆଉ ସେଇ ବିଢ଼ା ନେଇ ଯାଜକଙ୍କୁ ଦେବ, ଆଉ ଯାଜକ ତାହା ବେଦୀରେ ଦେଖେଇବେ, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ମୂଷାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟକୁ ଯାଜକ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତି,
ଆଉ ଯାଜକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ରୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତାଡି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାଡି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରୋଟି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟର ଯେଉଁ ରୋଟି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେହି ରୋଟି ସେମାନେ ଘରର ମୁଖିଆକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଥିବେ ସେତେ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ପରିବାର ମୁଖିଆକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରିବାରର ମୁଖିଆ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ରୁଟିକୁ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟର ପ୍ରଥମ ତାଡି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିକୁ ସେ ମଝିରେ ଫାଳ କରିବେ, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ରୁଟି ସେ ଫାଳ ରୁଟିକୁ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କେ ସେଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ମୁଣାରେ ରଖିବେ, ଆଉ ସେ ମୁଣାରେ ରଖିବେ, ଆଉ ସେ ମୁଣାକୁ ସେ ଘରର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ବୋଲେ ବାପା ଘରର ମୁଖିଆ ଯେ ସେ ବାପା ନେଇକି ସେ ଘରର ସେଇ ଫାଳେ ରୁଟିକୁ ଗୋଟେ ମୁଣାରେ ରଖି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲୁଚେଇ ଦେବେ। ସେ ମୁଣାରେ ରଖିକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରୁଟି ମୁଣାଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ଫାଳ ଥିବ ସେ ସବୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଲୋକ ଟିକେ 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 ଖାଇବେ। ଆଉ ଘରର ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ କି ସେ ମୁଖିଆ କହିବ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାଳେ ରୁଟି ଗୋଟେ ମୁଣିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚେଇଛି ସେହି ମୁଣିକୁ ଆଉ ସେଇ ରୁଟିକୁ ଯେ ଖୋଜିକି ମତେ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଘରର ପିତା ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଆଉ ସେହି ରୁଟି ଫାଳେ ରୁଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଫାଳେ ରୁଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଥକି ନ ଯାଇ ସେହି ରୁଟିକୁ ଯେ ଖୋଜି ପିତାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ପୁରସ୍କାର ବହୁମୂଲ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆଶାରେ ଯେ ଖୋଜିବ, ଯେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ହାଲିଆ ନ ହୋଇ ଥକି ନ ଯାଇ ସେଇ ରୁଟିକୁ ସେଇ ମୁଣିକୁ ଯେ ଖୋଜିବ ଆଉ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜି ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ପିତା ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହିଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିଲେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହିଁ ତାହା ପାଉଥିଲା, ଜଣେ ହିଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ କୃଷାର୍ପିତ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20:10-18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେଠାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ମରିୟମ ରୋଦନ କରି କରି ବାହାରେ ସମାଧି ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲା, ପୁଣି ରୋଦନ କରୁ କରୁ ସେ ନଈ ପରି ସମାଧି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ମରିୟମ ସେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି? ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଯାଇ ମରିୟମ ଖୋଜୁଛି, ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଖୋଜୁଛି। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥୁଆ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ଆଉ ପାଦ ପାଖରେ ଜଣେ, ଏପରି 2 ଜଣ ଦୂତ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସିନା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖୋଜୁଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁକୁ କିଏ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁକୁ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁକୁ କିଏ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚୋରମାନେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶରୀରକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଖୋଜୁଥିବାରୁ ସେହି ପୁରସ୍କାର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଦେଖୁଛି। ସେ ପଛପଟେ ବୁଲିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାବୁଛି ସେ ଜଣେ ମାଲି ପରା, ସେ ବଗିଚାର କାମ କରିବା ଲୋକ ଜଣେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ରୂପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଖୋଜିବାରୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାରୁ ଆଜି ସେଇ ଶରୀରକୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଅଛ?
से रूपांतरित प्रथम पुनरुत्थान शरीर से रूपांतरित प्रथम पुनरुत्थान स्वर को से प्रथमे से व्याकुल हृदय खोजी व्याकुल हृदय क्रंदन सहित से मृत शरीर को खोजी आज से ही शरीर से रूपांतरित शरीर स्वर को मध्य आज से मरियम शुणी पारुछंती आउ से कहउछंती गो नारी तुमे काहींकी कांदुछ से बुली पड़ी देखुची आ काहींकी कांदुछ रोदन करूअछ काहार अन्वेषण करूअछ एठारे जीशु ताहांको पचारुछंती तुमे काहार अन्वेषण करूअछ से ताहांको उद्यान माली बोली मने करी कहिले महाशय आपण जदि ताहांको घेनी जाइछंती ताहेले ताहांको केउ स्थान रे रखिछंती मते कहंतु आउ मुता आउ ताहाको मु घेनी जिबी से जीशु ख्रीष्टन को कहउछंती आपण जदि ताहाको नेइछंती से जीशु ख्रीष्ट बोली से जगत रे थिला बेलकु जो जीशु को से देखिथिला सेही जीशु बोली से भाबी पारु नै जेहेतु जीशुंकर शरीर रूपांतरित हेछि जे जीशु को खोजिब व्याकुल हृदय रे क्रंदन रे से मृत शरीर को से खोजुथिले किंतु पुनरुत्थान रो से रूपांत शरीर को पुरस्कार रूपे पिता तांको देखौछंती जे हे जीशु ख्रीष्ट को तमे जहा को खोजुछ ताहांको तुमे देख आउ से जीशु ताहांको मरियम बोली जते बेले नाम धरि डाकुछंती सेते बेले से बुली पड़ी से कहूची अर्थात हे गुरु से भाषा रे डाकुछंती से बुझी पारी से जीशु को हे गुरु बोली कहउछंती तापर से जीशु को से कि प्रकार भाव रे जीशु को खोजिथिबो मो प्रिय भणी माने आपण माने चिंता करंतु आमे माने कोन से प्रकार भाव रे जीशु को खोजुछु से व्याकुल हृदय रे आमे जीशु को खोजुछु कि जदि आमे व्याकुल हृदय रे जीशु को खोजिबा ताहेले जीशु मध्य आम मानकु नाम धरि डाकिबे जीशु मध्य आम मानकु सेही रूपांतरित शरीर मध्य रे आमनकु नाम धरि डाकिबे जीशु मध्य आम मानकु सेही प्रकार भाव रे तमे काई की रोदन करूछ मो पाख को आस बोली आम मानकु जीशु मध्य नेबे आउ सेही पुरस्कार जीशु मध्य आम मानकु देबे आमे सेही प्रकार व्याकुल हृदय रे जीशु को खोजिबा आवश्यकता अछि जेबे आमे जीशु को खोजिबा तेबे जीशु आम मानकु हे छवि तू काहे की रोदन करूछु मो पाख को आ हे टुनु तू काहे की चिंता करूछु मो पाख को आ जीशु को आमे खोजिले जाई से स्वर आमे सुनी पारिबा जदि आमे खोजिबा नाही तेबे केबे मध्य आमे से स्वर सुनी पारिबा नाही आउ केबे मध्य आमे से पुरस्कार पाई पारिबा नाही सेथि पई सेही पुरस्कार कि प्रकार आमे पाई पारिबा सेही पुरस्कार का पाखरे अछि आमे टिके चिंता करिबा आमे देखिबा लुक लिखित सुसमाचार 18 ରୁ 27 पर्यंत पाठ करिबा एठारे प्रकार लेखा अछि जणे अध्यक्ष ताहांकु पचारिले हे सतगुरु अनंत जीवनर अधिकारी हेबा निमंते मु कोन करिबी से धनी व्यक्ति जनक से धनी अध्यक्ष से जीशुंक पाखकु जाउछि आ पचारुछंती अनंत जीवन अधिकारी हेबा निमंते मु कोन करिबी अनंत जीवनर अधिकारी हेबा निमंते मु कोन करिबी जीशु सेतिरे ताहांकु कहउछंती आउ जीशु सेतिरे जीशु ताहांकु कहिले मते सत बोली काहींकी कहउछ जनक बिना अर्थात ईश्वरंकर बिना अन्य केही सत नुहे ईश्वरंकर बिना अन्य केही सत नुहे आज्ञा गुड़िक तो तुमे जान व्यभिचार कर नाही नरहत्या कर नाही चोरी कर नाही मिथ्या साक्षी दियो नाही आपना पिता माता को समाधान से कहिले एही समस्त मु यौवन अवस्थारू करिया पालन करि आसुछि व्यवस्था जेउ व्यवस्था दिया जाइछि से व्यवस्था से यौवन कालरू पालन करि आसुछि किंतु गुटे मात्र ता पाखरे उना रहि जाइतिला जीशु एहा सुनि ताहांकु कहिले तुम्भर आ गोटे विषय उना अछि तुम्भर आउ गोटे विषय उना अछि तुम्बे अपना सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानकु वितरण कर आउ तुम्बे स्वर्ग राज्य रे धन पाइबो पुनी आसी मोहर अनुगमन कर ए धनी व्यक्ति जेते बेले से जीशुंक पाखकु जाउछि अनंत जीवनर पुरस्कार पाइबा पाई जाउछि आउ अधा रास्ता रे से अटकी जाउछि
ଆଉ ସେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଉଛି? ଜଗତର ଧନ ତାକୁ ଚାପି ଦଉଛି, ଜଗତର ମାନ ତାକୁ ଚାପି ଦଉଛି, ଜଗତର ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଚାପି ଯାଉଛି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ସେଥିରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଣେ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସୁଞ୍ଚିର ଶୂଦ୍ର ଦେଇ ଓଟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ। ଯେଉଁମାନେ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତେବେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରେ? ଯୀଶୁ ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହେଲେ ସେଇଠାରେ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତେବେ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅସାଧ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ, ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସେହି ଉତ୍ତମ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଯାଉଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ସେ ସ୍ଥାନରେ ହରେଇ ଦଉଛି। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ସେ ସ୍ଥାନରେ ହରେଇ ଦଉଛି, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ପୁରସ୍କାର ସେ ହରେଇ ଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ଜଗତର ଧନ, ଜଗତର ମାନ, ଜଗତର ସମ୍ମାନ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପୁରସ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛି। ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତନ ତନ ଭାବରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖୋଜିବା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ତନ ତନ ଭାବରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବା ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ପୁରସ୍କାର ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ପିତା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ପାଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖୋଜିଲା, ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଚଢୁଛି। ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଚଢି ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡି, ତାର କର ଆଦାୟ କରିବା ସ୍ଥାନ ଛାଡି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଖୋଜିବି, ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷରେ ସେ ଚଢୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଢି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛି, ଯୀଶୁ ନିଜେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆଜି ଯିବି। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯକ୍ଷକୁ ଯେମିତି ଡାକିଥିଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଡାକିବେ, ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିବି, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜି ଯକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯକ୍ଷକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତୁମ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଜି ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଯକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଯକ୍ଷ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ଅଟକି, ତାହେଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତା। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ ମାନେ,
आज धन संपत्ति मान सब त्याग करी जेते धन थिला मु से सब दरिद्र मानक बांटी देबी जाठु मु जेतिकी कर आदाय करिथिली 4 गुण रे से मानक मु फेरई देबी यीशु ख्रीष्ट सेही पद आम मानक थारु सुनिबा को चाहंती जे आम माने की प्रकार यीशु को खोजु धन आशा रे तो आमे खोजुनु धन संपत्ति चपेई रखी दे कि यीशु को खोजले हेबो कि टिके काकु 10 टंका देबा पाई मध आमे कुंठित हो निजर लोकर सहित आमे टिके 10 टंका दान देबा को मध आम मानकर मन आसी न थाए आमे किंति अनंत जीवन पाइबा पाई इच्छा करबा से पुरस्कार प्रभु हमको देबे कि हमको जीवन रे सब किछि चापी 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 पृथ्वी मध्य रे रखि सेथि पाई एबे आमे सतर्कर सहित व्यवहार हेबार आवश्यकता अछि हम को पाखरे बे समय नहीं हमें की प्रकार भाव रे यीशु को खोजिबार आवश्यकता अछि यीशु ख्रीष्ट आसीबे आम पाई पुनर्बार बे जन्म हेबे कि पुनर्बार आसी आम पाई कृषार्पित हेबे कि पुनर्बार आसी आम मानक पाई से मृत्युवरण करिबे कि पुनर्बार आसी कोन से आउ थरे पुनरुत्थित हेबे कि जे आमे आउ थरे आउ से प्रकार हेबा आमे बारंबार बारंबार एबे आम मानकर विचार समय एबे आम मानकर विचार समय ए विचार समय रे आमे की प्रकार यीशु को ठारे समर्पित होई परिबा ओ से अनंत जीवन रो अधिकारी होई परिबा से स्वर्ग राज्य रे आमे प्रवेश करिबा से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबा को हेला आमे की प्रकार यीशु को खोजिबार आवश्यक जे विश्वास सहित यीशु को खोजिबो जे आंतरिक सहित यीशु को खोजिबो से ही पिता ही तांको से पुरस्कार दे सेथि पई मोर प्रिय रो भौणी माने हमन को बाइबल दिया जाईछि ए बाइबल रे आमे गोटे थर इनती पढ़ी देले हे जीवन है हम बारंबार बाइबल पढ़िबा बारंबार आमे बाइबल पढ़िले ही सेठारु आमे से गुप्त विषय सब आमे बुझी पारिबा एठी कोन लेखा अछि एठी कोन पई इनती लेखा अछि ए गुप्त विषय जेते बेले आमे बुझिबा सेते बेले हमर मन हमर हृदय हमर शरीर मध्य परिवर्तन हमर मन हमर आत्मा हमर शरीर सब परिवर्तन हमर मन को परिवर्तन करबा को हेले कोनोसी मनुष्य केबे भी मन को परिवर्तन करि पारिबो यीशु ही हम मानकर मन को परिवर्तन जेते बेला हमें वाक्य पढ़िबा से वाक्यर अर्थ को बुझिबा से वाक्यर सब किछि को हमें तन तन कर जेते बेला हमें खोजिबा तेबे जाई हमें माने यीशुंकर से रूपांतरित शरीर पुरस्कार रूपे हमें देखि पारिबा से जो रूपांतरित स्वरर शब्द को हमें सुनी पारिबा आउ जदि हमें जगतर धन मान सब किछि पाई हमें जदि अधा रास्ता रे जाय अटकी जिबा ताहेले से स्वर्ग राज्य रे हमें केबे भी प्रवेश करि पारिबा नै कि से अनंत जीवनर पुरस्कार हमें केबे पाई पारिबा सेति पाई जोहन लिखित सुसमाचार रे कहा जाए से आमानक पाई आपनार अद्वितीय पुत्र को देले आपनार अद्वितीय पुत्र को देले बलि करी देले आ जे से ही बलि को विश्वास करिबो जे मध्य से ही समय रे से पाखरे थिबा चोर से ही समय रे से यीशु को विश्वास कला से यीशु को सही समय रे जानि पारिला से समय रे वर्ष सारा से चोर करी थिला किंतु यीशु तांको तुमे ईश्वरंकर पुत्र तुम ठारे परित्राण अछि सेही पुरस्कार तुमे ही देई पारिबो बोली से जेते बेले से यीशु को विश्वास करूछि सेही समय रे मो सहित तुमे आज पारादेश रे उपस्थित होबो मो सहित तुमे आज पारादेश रे उपस्थित हो पारबो केवल यीशु को ठारे ही सेही पुरस्कार अछि यीशु को ठारे ही सेही पुरस्कार अछि आ सेही पुरस्कार पाइबा पाई हमनकर हृदय केते व्याकुल हमनकर हृदय केते व्याकुलता अछि हमें निजे निजे चिंता करिबा हमें निजे निजे चिंता करिबा ना से धनी व्यक्ति परे मु सब व्यवस्था पालन करूछि मु मिछ कहू नाही मु सत कथा कहूछि मु बाइबल पढुछि मु यारे जाउछि मु प्रचार करूछि मु गीत गाउछि किंतु हम मानकर हृदय रे की प्रकार कठिनता अछि हमें अन्य को मध्य ईर्ष्या करिथाउ से स्थान रे यीशु के पाई पारिबो खोजिले मध्य जमा पाइबा हमें जन को ईर्ष्या करिबा
ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। କେବେ ବି ଯୀଶୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ହୃଦୟକୁ ମନକୁ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁକୁ ଆଜି ମରିୟମ ପରି ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମଗଦଲନୀ ମରିୟମ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଜୀବିତ ଶରୀର ପାଇଁ ସେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ନେଇକରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲା, ଯେତିକି ଶରୀର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଅନେକ ଦିନ ଯାଇ ଭଲରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଜୀବିତ ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀରର ପୁରସ୍କାର ତାକୁ ଦଉଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ମନ ଅଛି କି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ପରି ମନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି? ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟ ଅଛି କି? ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସେହି ମରିୟମ ପରି ଖୋଜିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଧରି ଡାକିବ, ମରିୟମ ତମେ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ଆଜି ମତେ ବି କହିବେ, ଛବି ତୋର ଚିନ୍ତାର ଭାର ମତେ ଦିଅ, କହିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି। ତୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ତୁମେ ରଖ, କହିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି। ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବନି। ସୂଚୀର କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଓଟ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। କେବଳ ପିତା ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ପୁରସ୍କାର କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ମରିୟମ ପରି ଯକ୍ଷ ପରି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଦିନ ରୋଟି ଯୀଶୁ ଫାଳ ରୋଟି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ମୋର ଶରୀର, ତୁମେ ମାନେ ଭୋଜନ କର। ଏହା ମୋର ଶରୀର, ତୁମେ ମାନେ ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଯୀଶୁ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଅଧା ରୋଟି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଧା ରୋଟି ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧା ରୋଟି ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଅଧା ଶରୀରକୁ ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମରିୟମ ଯାଇ ଖୋଜୁଛି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀରକୁ, ମରିୟମ ଯାଇ ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ମରିୟମ ଯାଇ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଟକି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇ ଥାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଯାଇ ଖୋଜିବାରୁ ହିଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଅଧା ରୋଟି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାସକୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣ କର। ସବୁଦିନ ସେଇ ଶରୀରକୁ ଖୋଜ, ସବୁଦିନ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସବୁ ସମୟ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଲାଗି ରୁହ ବୋଲି ଯୀଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସମୟ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ବଡ ପୋଷ୍ଟ, ଏବେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ମତେ ଦେବାକୁ ଅଛି, ହେଇଯିବ ପୁରସ୍କାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବ, ଏତେ ବଡ ଆୱାର୍ଡ ଦେବ, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଯିବି ସେ ସ୍ଥାନକୁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବ, ମୁଁ ସ୍ଥାନକୁ କେମିତି ଯିବି? ଗୋଟେ ଦାମିକା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି, ଗୋଟେ ଦାମିକା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି, ମିଡିଆକୁ ଡାକିବି, ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ପେପରରେ ମୋର ଫଟୋ କାଢିବ, କେତେ ପ୍ରଚାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପୁରସ୍କାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ଦେବ, ଆମେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେ ପୁରସ୍କାରକୁ ରଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ ଯେ ଏଇ ପୁରସ୍କାର କିଏ ଦେଇଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୋଲେ ଆମେ କଲର ଉଠେଇ କଥା ହଉଛୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ପାଇଛୁ। ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ନେତା ସେ ଦେବ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାରକୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ? ଆଉ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗତର ସେହି ଫଟୋକୁ ଆମେ କେତେ ଯେ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ କରି ଆମେ ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପୁରସ୍କାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଦେବି, ତମେ ମତେ ଖୋଜ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ହିଁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କି ମୋଦିର ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।
आमे जीशुଙ୍କ पछरे दौड़िबार अछि जीशुଙ୍କୁ खोजिबार अछि हेले आमनकु जीशु से अनंत जीवनर पुरस्कार देबे सेथिपाई मु कहिबारु जदि भूल होछि मते क्षमा करिवे किंतु आमे जीशुଙ୍କୁ ही खोजिबार आवश्यकता अछि जीशुଙ୍କ ठारे ही अनंत जीवनर पुरस्कार अछि जीशुଙ୍କ ठारे ही परित्राण अछि आज मरियम जीशुଙ୍କୁ खोजिथिबारु से पुरस्कार पाइथिला आज जक्ष जीशुଙ୍କୁ खोजिथिबारु से पुरस्कार पाइथिला आमे माने मध्य जीशुଙ୍କୁ खोजिबा आउ जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले विचार करिबा पाई घोड़ारे आसीबे सेही समय तांको सम्मुखरे आमे ठिया ही पारिबा कि सेही समय आमे तांको सम्मुखरे ठिया ही पारिबा कि प्रभु मु तुमको खोजुथिली तुम ठारे आंतरिक भावरे प्रार्थना करुथिली सेही समय विचार समय आमे जीशुଙ୍କ पाखरे ठिया ही पारिबा सेथिपाई आमे सबु समय सबु मुहूर्तरे प्रस्तुत सहित जीशुଙ୍କ पाखକୁ खोजी खोजी जीवार आवश्यकता अछि प्रभु अल्प वाक्य आशीर्वाद करतु जदि भूल होइछि मते आपण माने क्षमा करन नमस्कार आशीष बहुत बहुत धन्यवाद भूल तो आम देखुनु बहुत बहुत धन्यवाद मौसी आउ खोजिबा संधान करिबा एई गोटे शब्द रे अति सुंदर भाबरे पुरातन नियमर लेवी पुस्तक रो हम मानकु सरल भाबरे एग्जांपल दे बुझे आइले बहुत भल लागला आ मरियम विषय कहले जो व्याकुल हृदय से खोजिले तेणु करी कि से जे अनंत जीवन रो पुरस्कार पाइले से विषय कहले बहुत भल लागला आ जक्ष यीशु जगत रे थिला बेलकु यीशु मृत्यु ग्रहण करछन्ति पुनरुत्थान हेइछन्ति आमे जानु से आमानको उद्धार करता किंतु जखे समस्त जानू नथिले तथापि से जे प्रभुकर वाक्य प्रचार करूछन्ति सुस्थ करूछन्ति बिना खाली खोजबा पाई देखबा पाई गले किंतु तांको घरे परित्राण उपस्थित माने से जो खोजिले मरियम जो खोजछन्ति व्याकुल रे ए जक्ष जो खोजछन्ति आ जो अनंत जीवन पुरस्कार पाइछन्ति जो परित्राण आ खोजिबा द्वारा जो परित्राण से माने पाइछन्ति एई गोटे शब्द रे केते गोटे सुंदर सुंदर शब्द मानकु व्याख्या करे बुझेइले जो पुरस्कार विषय मानकु जणेइले ता अति उत्तम थिला आउ देशर शासनकर्ता मानकर एग्जांपल मध्य केते विषय कहछन्ति सेई बेले ही मु टिके ये होउथिबी किंतु जहा कहबाकू आस्ते ता भी रिलेटेड थिला आ बहुत बहुत धन्यवाद गोटे शब्द रे खोजिबा संधान करिवारे मरियम रो नेइछन्ति पुनी जक्षरे ए दीटा बहुत सुंदर एग्जांपल नेइछन्ति जे कि अनंत जीवन पाइले आ परित्राण पाइछन्ति